تقریباً 5 سال پہلے کورونا میں 2020 میں اس کو 5 سال ہونے والے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں. یہ مارچ کا مہینہ ہے، مارچ کے مہینے میں کسی ڈیٹوں میں ہم نے شروع کیا تھا. اور اس پہ ہاں جی، اس پہ جو مطلب کہ ایک مزے کی چیز ہے کہ اس پہ کوئی سینسرشپ نہیں ہے. آپ جو بولیں گے وہ چل جائے گا، کوئی میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں ہے، میں اس کو کاٹ بھی نہیں سکتا. اور جب یہ چل چکا ہوگا، یہ خود بخود اپلوڈ ہو چکا ہوگا، اس میں سے میں نے کیا کاٹنا ہے؟ تو اس میں بولنے والے نے خود ہی احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ اس کا جو میزبان ہے وہ کسی جگہ پہ رگڑا نہ جائے. تو آپ ایسے ہی دے رہے ہیں. شاید بھائی یہی دیکھیں، یہی تو اس شو کی بڑی. میں کل نا ایک ہمارا یہاں پہ نا جو نئے امبیسڈر ہے نا ہالینڈ میں، وہ آئے ہیں. تو ان کی کل وہ پہلا دن تھا، انہوں نے عید ملن پارٹی کہہ لیں، آپ انٹروڈکشن ڈے کہہ لیں ایمبیسی میں. تو ایک بہت بڑی تعداد تھی وہاں پر، میں نے اتنی بڑی کبھی تعداد دیکھی نہیں ہے، اور فیملیوں کی بہت بڑی تعداد تھی. تو آئی واز شاک، یہ ہالینڈ میں 35,000 بندہ رہتا ہے، بندہ کبھی دیکھا نہیں، یہ کہاں سے نکل آئے ہیں؟ تو مجھے پتا لگا کہ وہ پھر مجھے وہ وہاں پہ جو لوگ مل رہے تھے، کچھ لوگوں نے پہچانا، ان لوگوں نے مطلب انٹروڈکشن کیا. کوئی 3-4 فیملی کھڑی تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ سنیرا صاحب ہم آپ کو سنتے ہیں. بلکہ ایک بچہ، اس کا احمد نام تھا، تو اس نے کہا جی کہ آپ کو سن کر ہمیں کو تھوڑی بہت ہدایت ملی تھی، کیونکہ ہم لوگ کافی گمراہ ہو چکے تھے. میں نے کہا اچھا جی ایسا بھی ہے. تو یہ میرے لیے ظاہر ہے ایک بڑی اعزاز کی بات بھی تھی. اور وہ جو اتنی زیادہ گیدرنگ تھی نا، اس میں زیادہ وہ لوگ تھے جو پاکستان سے بچے اسکل جاب پر ہالینڈ میں موجود ہیں. وہ آئی ٹی میں ہیں، وہ انجینئرنگ میں ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے. وہ اس لیے انہوں نے کہہ دیا سندھیلا بھائی، چونکہ آپ حکومت کے قریب ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ چلیں سندھیلا بھائی کو تھوڑا پیمپر کرتے ہیں، اور حکومت کے بھی قریب ہیں تو ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں بنے گا. ادروائز تو حالات آپ کی حکومت کے بڑے خراب ہیں. سر وہ دیکھیں، وہ تو اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے نا، کہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو سے حالات سے خراب ہے، میرے پوائنٹ آف ویو سے ون آف دی بیسٹ حالات ہیں اس وقت جا رہے ہیں. اگر میں 2 سال 2.5 سال پہلے دیکھوں تو 2-2.5 سال کی پہلے کی بنسبت آج کم از کم ان حالات سے بہتر ہے. اسی پر بات کریں گے، اس لیے آپ کو تکلیف دی ہے. تو اپنی اس گپ شپ سے آگے نکلتے ہیں. سب سے پہلے مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ اعظم سواتی صاحب نے کوئی ویڈیو بیان دیا ہے، یہ کس دور کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو اختیار دیے اور انہوں نے مطلب بات کی، کوئی استاد وغیرہ اندر ڈالا؟ تو وہ کیا اس دور میں کوئی پیش رفت ہوئی تھی، یا یہ کیا کس دور کی کہانی ہے یہ؟ اچھا، یہ 2022 کی کہانی ہے. 2022 نومبر دسمبر کی کہانی کی بات کر رہے ہیں اعظم سواتی صاحب. لیکن اس سے پہلے بھی معاملات چل رہے تھے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میڈیا کے لیے بھی نہیں ہوتی، سوشل میڈیا کے لیے بھی نہیں ہوتی، اور وہ ویسے خبر بنتی نہیں ہے ہمارے ہاں، چونکہ ہمارے سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں. تو پیرلل بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں گورنمنٹ کے علاوہ، دسیوں چیزیں، ایک بہت ساری چیزیں. خیر اب میں کیا آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں. تو وہ جب ایون لوگ نہیں بھی عہدوں پر ہوتے نا، تو پھر بھی چیزیں، ویزے، معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ملنا ملانا چل رہا ہوتا ہے، اور پراپر ایک پورا سینیریو اینڈ لین دین سارا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال کمنگ بیک ٹو یور اسپیسیفک پوائنٹ، اس پہ اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دسمبر میں بھی کوشش کی تھی. مجھے پتا ہے وہ کس استاد کا نام لے رہے ہیں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ کس اینکر کا نام لے رہے ہیں، بٹ میں ان کو ابھی نہیں بتاؤں گا، اور نہ ہی میرا خیال ابھی مجھے بتانا چاہیے. بہرحال عارف الوی کے ساتھ وہ چیزیں کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے وہ چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن وہ کول ڈاؤن ہوئی نہیں. چونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت اس طرح سے بیٹھنا نہیں چاہ رہی تھی، یا اس وقت ان کا اس طرح کا رجحان نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ یا پی ٹی اے کے ساتھ بیٹھیں. اور پھر ڈیفینیٹلی نئی چیزیں تھیں. عمران خان صاحب نے بھی ان کو کافی ڈیمیج کیا تھا. آرمی چیف کی تقرری رکوانے کے لیے انہوں نے لانگ مارچ بھی کیا، سارا کچھ کیا، باقی بھی معاملات جو کروانے تھے انہوں نے کیے. تو اس کے بعد پھر حالات، اس کے فوراً بعد تو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش، میرا خیال ہے کوئی سینس بھی نہیں بنتی تھی، لیکن انہوں نے بہرحال کیا. لیکن انٹرسٹنگلی جس استاد کا ذکر کر رہے ہیں اور جس اینکر پرسن کا ذکر کر رہے ہیں، میں ان کی عقل پہ ضرور حیران ہوتا ہوں. اعظم سواتی صاحب میرے بھائی، بزرگ ہیں، دوست ہیں میرے، اور میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. تو لیکن میں ان کی سچی بات یہ ہے کہ میں ان کی دانست پہ، ان کی انٹیوشن پہ حیران ہوتا ہوں. جس لیول کے لوگ انہوں نے انگیجمنٹ کے لیے آگے بڑھائے تھے، وہ استاد کہہ لیں، جن کا کہہ رہے ہیں آرمی چیف کے استاد تھے.
जी, शाहिद मितला साहब की शायद कोई दरमियान में कॉल आई है या कुछ इस किस्म का उनका मसला हुआ है। वो जैसे ही वापस तशरीफ़ लाते हैं, तो उनसे नाम तो ज़ाहिर है वो अब नहीं बताना चाह रहे कि कौन साहब थे जिन्होंने ये उनके कौन उस्ताद थे और किन लोगों ने उनसे कोई मतलब राब्ता-वाब्ता किया। तो वो उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनसे ये ज़रूर पूछेंगे कि इस वक़्त जब इमरान खान एक बहुत बड़ा इनकलाबी लीडर बना हुआ है और उसके फॉलोवर्स पाकिस्तान के बहुत बड़े इनकलाबी लीडर का सुबह-शाम हमें सुनाते हैं, तो ये इस वक़्त में जो आज़म स्वाति साहब है, उनका ये सवाल करना या उनका ये इंकिशाफ़ करना और जो पुराने गड़े मुर्दे हैं, उनको खोदना, वो ये किस तरह से मुनासिब है? और उनसे ये भी पूछेंगे कि सोशल मीडिया जो है, वो इतना इस वक़्त क्यों ख़िलाफ़ हुआ पड़ा है? क्योंकि सोशल मीडिया जो है, वो तो डेफ़िनेट एक बड़े अच्छे जिसे कहते हैं कि आप वो हीरो बना के रखता है। क्योंकि बड़ी कभी-कभी जब सोशल मीडिया वो अपने आप को करता है, तो वो बड़ी स्टोरियाँ और कहानियाँ जो हैं, वो हमें सुनाते हैं कि जो आज़म स्वाति साहब हैं, उन्होंने बड़ी-बड़ी स्टोरियाँ और कहानियाँ, बड़े-बड़े मज़ालिम जो हैं, तो ये सब कुछ पूछेंगे। शायद मितला साहब जैसे ही वापस तशरीफ़ लाते हैं, शायद उनके इंटरनेट में कुछ मसला हुआ है या उनकी कोई कॉल आई है या वो हम पर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि आप हमें बल्कि वो कह रहे थे कि इजाज़त नहीं मिली, तो अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको हमारे प्रोग्राम में बैठे हुए उनको कहीं से कॉल आ गई कि तुसी संधीला साहब ना क्यों बैठ गए हो? ये बहुत सारी बातें हैं, ये अभी पूछेंगे। थोड़ी देर में हमें जॉइन कर लेंगे मेरे ख़्याल में। और अभी जी, वो जॉइन कर लिया शाहिद भाई ने। तो शाहिद भाई से ये पूछते हैं कि उनको कहीं कॉल्स कॉल आ तो नहीं रही आ थी। गई? तो शाहिद भाई हाँ, कहीं कॉल्स आप आ रही थी, तो मैं कहीं आपको बता रहा था सर, वो जी। उनके क्रेडेंशियल्स इतने अच्छे नहीं थे, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। मैं हैरान हूँ कि ये तो बिल्कुल ही कम अकली वाली बात थी कि ऐसे लोगों के साथ उन्होंने मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की। बहरहाल अब तो ये 2000 दिसंबर 2022 और फिर ऑनवर्ड्स ये मुज़ाकराती सिलसिला और एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट चलती रही है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो रवायती तौर पे बहुत सारी बातें हमारे मीडिया में होती हैं, इमरान खान साहब को बहुत सारी ऑफर्स हुई। ये काफ़ी अरसे से मामला चल रहे हैं और चलते हैं, अभी इस वक्त भी चल रहे हैं, आज भी बल्कि एक डेलीगेशन मिला है इमरान खान साहब से, अमरीकी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल, और एक दो और लोग हैं। तो वो आज भी इमरान खान साहब से शाह मुलाकात। साहब, आप कह रहे हैं जी। कि आज के दिन, आज जो तारीख है, इस दिन में अमेरिका से आए हुए कुछ डॉक्टरों का डेलीगेशन इमरान खान को अडयाला कुछ जेल में इस मिला है? तरह के, हाँ, कुछ आज भी मुलाकात हुई है, आज भी एक अहम मुलाकात हुई है। तो वो आज, हाँ, पॉसिबली आज ही हुई है मुलाकात। तो इस तरह के मामला तो उनको मुतअद्दिद मर्तबा खैर डील्स की ऑफर की गई, लेकिन कुछ चीज़ें उनको काबिल कबूल नहीं थी, कुछ काबिल कबूल थी। दूसरी बात ये है कि जो ये बात की जाती है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, या वो तो पहले दिन से तैयार है, बातचीत करना चाहते हैं। ज़्यादा उनका परवेज़ संदेला साहब, सबसे बड़ा मुतालबा उनका इलेक्शन है कि मुझे इलेक्शन दें, मैंडेट वापस करें और इलेक्शन दें। मैंडेट वापस नहीं करना तो फ्रेश इलेक्शन दें। तो वो फिर अभी वो डेफ़िनेटली पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल होगा तो मैंने वैसे कोई महीना, 2 महीने, 3 महीने पहले ट्वीट की थी कि इलेक्शन ईयर 2026 है। तो 2026 में तो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इस तरह से मामलात हो सकते हैं, लेकिन 2025 में इसका इम्कान बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो ये मामला है। तो बहरहाल अभी जो परसों भी मैंने संदीला साहब खबर दी है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उन मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा संजीदगी भी है, शिद्दत भी है, और बहुत ज़्यादा एक तरह से खुलूस नीयत भी है कि दोनों पार्टी चाह रही हैं कि मामला जो है वो रिज़ॉल्व होना चाहिए, और कुछ गारंटर्स रिक्वायर्ड थे, तो मेरी खबर के मुताबिक वो गारंटर्स भी अली बिन गंडापुर ने दे दिए हैं 15-20 दिन पहले। उन्होंने अपने करीबी दोस्तों को भी, करीबी दोस्त जितने भी करीबी ज़राए हैं उनके, वो यही बताते हैं कि अली बिन गंडापुर ने गारंटर्स प्रोवाइड कर दिए हुए हैं। मेरा उस पे भी 1-2 दिन में मैं इंशाल्लाह नाम भी सामने ले आऊँगा। तो इस तरह के तो ये मामलात गारंटी क्या, हैं। कोई गारंटीड कोई लोकल बिज़नेसमैन है, सियासतदान है या कोई दोस्त ममालिक हैं? क्या है ये? मतलब नहीं, डेफ़िनेटली दोस्त ज़ाहिर है ममालिक इमरान खान की डेफ़िनेटली नहीं। गारंटी देना कोई आसान काम तो नहीं है ना सर? जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने 2 महीना 2 महीने पहले एक खबर की थी कि पीटीआई की टॉप लीडरशिप ने कॉन्टैक्ट किया था अरब ममालिक के साथ और चाह रहे थे कि वो इमरान खान की रिहाई में मदद करें। उन अरब ममालिक ने कहा था कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इमरान खान की गारंटी दें कि इमरान खान साहब के साथ जो भी मामलात होंगे, जो वादे होंगे, जो बातें होंगी, वो उस पे कायम रहेंगे,
اور وہ کمٹمنٹ پوری کریں گے ریلیز ہونے کے بعد بھی. تو اس پہ جو لیڈرشپ تھی پی ٹی آئی کی، جن لوگوں نے رابطہ کیا تھا عرب ممالک کے ساتھ، انہوں نے پھر گارنٹی نہیں دی تھی عمران خان کی، اور بات آگے نہیں بڑھ سکی تھی. ہاں انہوں نے ضرور کہا تھا ان عرب ممالک نے کہ ہم بالکل آپ کی مدد کرتے ہیں، ہم رہا کروا دیتے ہیں خان صاحب کو، اور آپ کو ضرور ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے وڈرا کر لیا تھا. تو شخصیات ہیں اس دفعہ شخصیات کا بتایا جا رہا ہے کہ شخصیات ہیں. کوئی ایک آدھ بتایا گیا ہے کہ سعودی عربیہ سے ہے، کوئی 2-3 جو ہے وہ امریکہ سے ہے. ایک دو کے تو نام بھی مجھے معلوم ہو گئے ہیں، بٹ ڈیفینیٹلی میں اپنی ورکنگ کر رہا ہوں اس پہ، تو ہو سکتا ہے اگلے کوئی 2-3 دن میں وہ نام بھی سامنے لے کے آؤں میں. لیکن وہ نام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نام ہے آپ کی نظر میں، جو آپ جی کے جن کا نام آپ کو پتہ لگا؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں جو یہ تنویر صاحب ہیں ٹیکسس والے، ہیوسٹن والے، یہ جو ڈیلیگیشن لے کے آئے ہیں، یہ اکتوبر سے لے کے 17 نومبر تک بھی 5 ملاقاتیں کر چکے ہیں عمران خان صاحب سے. آپ دیکھیں نا، 5 ملاقاتیں انہوں نے کی ہیں عمران خان صاحب جیل سے. میں عمران خان سے 5 ملاقاتیں تنویر صاحب نے 5 کی ہیں. ملاقاتیں تنویر احمد نے کی ہیں، اور اکتوبر سے لے کے 17 نومبر تک. 17 نومبر کو آخری ملاقات تھی عمران خان صاحب سے تنویر صاحب کی، اور اس کے بعد پھر لانگ مارچ ہوا 24 کو. لانگ مارچ بھی رکوانے کی کوشش کی گئی اور کہا بھی گیا کہ آپ کو یہ ریلیف مل سکتا ہے. میں نے پھر ایک خبر کل والے پرسوں والے ویلاگ میں یہ بھی کی ہے کہ 26 نومبر کے بعد بھی، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی، گولیاں وولیاں اور جو ایک دوسرے کے ساتھ شکایتیں تھی، اس کے بعد بھی کوئی 3-4 دسمبر اور 26 نومبر کے بعد عمران خان صاحب کو مذاکراتی عمل ہوا. عمران خان صاحب کو علی بن گنڈا پور نے راضی کر لیا تھا کہ وہ بنی گالا شفٹ ہو جائیں، لیکن پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو گیا. اور مسئلہ ممکنہ طور پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جی اب جو پارٹی کے لوگ ہیں یا لیما خان ہے، انہوں نے کوئی میس کر دیا، کچھ اس طرح کی کوئی بات، یا کوئی ادروائز بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، یا کوئی ان کی فیملی میں یا فیملی میں کہہ دیا ہو کہ نہیں یہ والی شرائط منظور نہیں ہے. وہ مجھے مسئلے کا نہیں پتا. بہرحال علیمہ خان صاحبہ کا ضرور نام لیا گیا ہے اس میں تھوڑا بہت، کہ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ کیمپ کرتی ہے منڈے ٹیوزڈے والے دن، تو وہ جو پروسیس علی بن گنڈا پور نے شروع کیا ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق وہ میں نے ملٹیپل سورسز سے چیک کیا ہے، بہت ٹاپ لیول پہ علی بن گنڈا پور کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، ٹاپ لیول پہ، جو کہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں اس لیول پہ. ایک آدھ دفعہ اس لیول پہ ہوئی ہے، اب ذرا ریگولر بیسس پہ اس لیول پہ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. تو وہ پرائیویٹ پرسنز ہیں، بیسیکلی پاکستانی ہیں، پرائیویٹ پرسنز ہیں، بزنس مین. اچھا، تو اس میں پھر عمران خان جو ہے اس سارے پروسیس میں آن بورڈ ہیں ان تمام چیزوں میں جو ہو رہی ہیں، اور خالی کیا عمران خان ہی آن بورڈ ہے، یا ان کی پارٹی کی سینئر قیادت بھی آن بورڈ ہے کہ عمران خان صاحب باروں بار کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب آن بورڈ ہیں. جیسے انہوں نے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ بھی بات چیت کی. اعظم سواتی صاحب نے قرآن اٹھا کے بھی کہا، ادروائز بھی مجھے پتا ہے، مجھے ادھر جو باتیں ہوئی ہیں 40-45 منٹ وہ بھی پتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی میں وہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہر خبر کرنے والی نہیں ہوتی. تو اس میں انہوں نے 3 دفعہ پوچھا ہے عمران خان صاحب سے کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں. تو بشرا بی بی نے بھی اجازت دی ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی آپ بالکل کریں، آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. اچھا، یہ بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے عمران خان کی، ایسا نہیں ہے. میں نے پہلے دن سے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنی ٹرمز پہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اپنی جو وہ جیسے میں نے کہا مینڈیٹ کی واپسی چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو، اگر مینڈیٹ نہیں واپس کرنا تو ہمیں الیکشن دے دے. تو وہ خیر ڈیفینیٹلی وہ الیکشن میں بھی تو ان کی یہی شرط ہوگی نا کہ الیکشن دے بھی اور جتوائیں بھی. مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ الیکشن دے دیں اور اس میں نہیں. وہ عمران خان دیکھیں صاحب وہ ہار تو جائیں. بہت پاپولر، سندیلا صاحب بہت پاپولر ہیں وہ. اب آپ کی پارٹی تو دیکھیں مجھے لگتا ہے 10 سیٹیں بھی شاید نہ لے سکے نیشنل سر یہ آپ اسمبلی کا کی. اندازہ ہو سکتا ہے، یہ آپ کا اندازہ ہو سکتا ہے نا عوام کیا کرتی ہے، کس طرف جاتی ہے، کس کو ووٹ دیتی ہے، کیا پیورٹی ہے، خالی نعروں کو ووٹ دینا ہے. سر مطلب میں یہ تو آپ ایک کو علیحدہ بتا چیز ہے نا. نہیں یہ سکتا، ایک آپ کو بتا آگے نہیں جا کے سکتا سر. مجھے پتا ہے آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، حکومت کو آپ رگڑا لگائیں گے ضرور، میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا، لیکن میں پہلے ذرا اس سیگمنٹ کو کر لوں، اس کے بعد پھر فری ہینڈ دے دیں گے آپ کو. مجھے ذرا یہ جی بتائیں جی. کہ اس وقت یہ جو اعظم سواتی صاحب ہے، ان کا ویڈیو بیان کن تناظر میں ہے؟ مطلب اگر دیکھا جائے
तो सवाती एक साहब का, इनकलाबी हाँ इनकलाबी उसमें, हाँ ये देखिए ना, एक इनकलाबी लीडर है जिसको पूरे सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा इनकलाबी लीडर, और यकदम ये डाल दी जाए कि मतलब फलां वक्त भी कोशिश की, फलां वक्त भी कोशिश की। नहीं सवाती देखिए, साहब का नहीं किस तरह संदेला पर साहब मेरी बात सुन, नहीं संदेला साहब मेरी बात सुने, देखिए ये एस्टेब्लिशमेंट इसी तरह से मामला कर रही होती है, सियासी जमातें भी इस तरह से। जब आप भी इनकलाबी थे ना, जब मियां नवाज शरीफ साहब आपके लीडर भी इनकलाबी थे, तब भी बातचीत हो रही थी। जब जी इवन जब आपको पता, मैं आपको चले बता देता हूँ कि मरियम नवाज के साथ जनरल फैज रेगुलर बेसिस पे इन टच थे, और आपके बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ रेगुलर बेसिस पे इन टच थे, और ये बात मुख्तलिफ इमरान जलसे खान को पता जुलूस। थी? जी जी पता, समटाइम्स पता, जी बिल्कुल पता थी, चले इस तरह से कर ले। जी बिल्कुल पता होता है, बिल्कुल पता। जनरल फैज खुद भी बताते थे, जनरल फैज खुद भी मेरे इल्म में है कि उन्होंने बिल्कुल खुद भी बताया एक दो दफा इमरान खान साहब को कि इस तरह से मामलात हैं, इस तरह। ये जो जलसे मरियम नवाज करती रही है ना मुख्तलिफ जगहों पे, बहावलपुर पे जाके, मुख्तलिफ जगहों पे जाके, ये उन जलसों के दौरान खास तौर पर जनरल फैज के साथ इन टच होती थी मरियम नवाज। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डीलिंग वाला या एंगेजमेंट वाला सिलसिला है ना, ये चलता रहता है बहुत, चूंकि एस्टेब्लिशमेंट हमारे वाले मुल्क में, हमारे वाले सिनेरियो में बहुत मौसर है, उसका बड़ा वाइटल रोल है हर एतबार से, बहुत उसकी पेनिट्रेशन है हर जगह पे, तो नेशनली भी, डोमेस्टिकली भी, इंटरनेशनली भी एंड ऑल दैट। तो उसमें वो एंगेजमेंट चलती रहती है। जैसे आपकी पार्टी जैसे इमरान खान साहब को लेके आई एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन 6 महीने बाद ही आपकी एंगेजमेंट उनके साथ शुरू हो गई, और फिर किस तरह आपको ये कहा भी गया कि सितंबर 2019 में इलेक्शंस हो सकते हैं, सितंबर 2000 जो मिलते रहे हैं, जुबैर साहब इस मिलते किस्म के रहे नारे हैं। तो अभी इमरान खान को भी लगाए जा रहे होंगे ना, जो उस वक्त नहीं नहीं उनको नहीं, लगाए, ऐसा अभी नहीं तो। है इमरान के साथ इस लेवल की नहीं, यही तो फर्क है। मैं अक्सर हम्म। कहता हूँ, जैसे जैसे नवाज शरीफ ने जो सख्ती इमरान खान झेल रहा है, वो नवाज शरीफ ने तो नहीं झेली। नवाज शरीफ को तो जनरल बाजवा के ससुर के घर से खाना आता था, तो जनरल एजाज अमजद साहब उनको खाना भेजते जो थे जब खाना वो इमरान अडयाला जेल खान में। धमकी लगाते थे कि मैं खाना रोक दूंगा, घर के खाने, वो खाने की बात कर रहे हैं? नहीं, हाँ नहीं, वो भी नहीं, ये इमरान खान ने धमकियां जरूर वो जो पब्लिक ऑप्टिक्स के लिए वो करते रहे हैं, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था शाहिद खान अब्बासी वाला, जैसे देखिए, इजी कहते थे निगलवाजों का, लेकिन वो करते घर नहीं। से खाना भेजकर एक मैसेज भी साथ आता होगा ना कि ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ जनरल बनाया। ये भी तो साथ हो सकता है ना। देखिए ना, जिस नवाज शरीफ को घर पे खाना आ रहा है, उस नवाज शरीफ ने जो फेवर दी थी घर पे गुलशन नहीं, साहब को, वो जेल भी में तो खाना याद है। आता था, जेल में खाना आता था। घर से खाना जेल में आ रहा था ना, मैं कह रहा हूँ ये भी तो हो हाँ सकता है कि साथ एक ਮਾਫੀ का ਲੈਟਰ ਵੀ आता हो कि ਸਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ। ये भी तो हो सकता है ना, खाना भेजने का मकसद है। जी जी, ये भी हो सकता है। और फिर उन्होंने फिर किरदार भी अदा किया ना, जब वो फ्लैट कम हुए और मियाँ साहब बाहर चले गए, तो वो सारा सारा मैनेज था। तो मैं कह रहा हूँ जो सख्तियां इमरान खान ने झेली हैं, वो खैर मियाँ साहब को नहीं झेलनी पड़ी। मियाँ साहब को मिलने मिलाने में भी आज़ादी थी, वकला भी मिलते थे, जी, जी, पार्टी जी, के जी, जी, जी। लीडर वो जुमेरात वो को मिलते फौत थे एंड ऑल दैट। अच्छा, आपके एक साथी जो हैं वो फौत हो चुके हैं, जिन्होंने कहा था कि मियाँ साहब मेरी बुढ़ी दी बड़ी तबीयत खराब है, जरा को 1.5 मिनट गल कर लेने दो, तो क्या ਤੁਹਾਡੇ मिनट पूरे हो गए ने। सख्तियां वाकई नवाज शरीफ ने कोई हाँ बर्दाश्त नहीं की। हाँ, नहीं वो बेटी को सामने गिरफ्तार किया गया, सख्तियां नवाज शरीफ ने वाकई कोई नहीं की, इसमें कोई शक नहीं है। नवाज साहब तो बड़े 5 स्टार रहे हैं, ऐसे ना करें सर, कि हाँ सख्तियां हाँ, बर्दाश्त नहीं की। नहीं हाँ, ये बात भी मैं इन बातों से इत्तेफाक करता हूँ। ये बातें जी, हुई हैं, और ये गैर इंसानी सलूक थे, नहीं जी। होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे। ये बातें बिल्कुल ठीक है, उनको नहीं, कुलसूम नवाज साहिबा से नहीं बात करने दी गई एक मौके पे। मरियम नवाज को मियाँ साहब के सामने गिरफ्तार किया गया, नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन ये भी ठीक है जो आप कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है। तो बहरहाल मियाँ साहब को अगर एक दो ये चीजें निकाल दे, तो फैसिलिटेशन बहुत ज्यादा मिली है। जो पीटीआई के साथ 2 ढाई 3 सालों में हुआ है, ऐसा तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ऐसा जी, तो हम बिल्कुल। मैं किताबों में आपसे पढ़, आपसे शायद बात है, मैं और आपसे उसका एग्री करता नुकसान हूँ। मैं हमेशा कहता हूं कि 9 मई का सबसे बड़ा विक्टिम जो है वो मियां नवाज शरीफ है। 45 साल की सियासत 9 मई ने बहा दी, 9 मई ने फारग कर दी, बहा के ले गया 9 मई। हम बात क्या कर रहे थे संदेला साहब, खबर के हवाले से मेरा ख्याल कोई जी, बात हो रही थी। जी, 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 खबर जी। क्या थी, क्या, हाँ, आजम सवाती आप वाली बात की जी, आपने। आजम सवाती वाली देखे, वो उसमें 2 3 चीजें, एक तो आजम सवाती साहब शायद सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं ले सके, और चूंकि सब उन पे कह रहे थे, एतराज कर रहे थे कि ये एस्टैब्लिशमेंट के टाउट है, और एस्टैब्लिशमेंट के बिहाफ पे
عمران خان صاحب سے ملے ہیں اور انہی کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو وہ پریشر آج کل وہ پریشر لینا بڑا مشکل ہے. آج کل ہمیں پتہ ہے ہم جرنلسٹ کہ کوئی ٹھیک بات بھی کرتے ہیں, مطلب کسی کے حق میں, اداروں کے حق میں بات کرتے ہیں یا ویسے کوئی پازیٹیو بات کرتے ہیں تو کس طرح سے سوشل میڈیا پہ ریاکشن آتا ہے جو کہ نہیں آنا چاہیے. لیکن ہم تو اپنی بات کرتے ہیں اور یہی ہماری کریڈیبلٹی